The main objective of the seminar is to discuss the advanced techniques incorporating with Ayurveda. So this is a great moment of extreme pleasure to welcome our dignitaries. So this time the World Ayurveda Congress is going to held in Dehradun. Dehradun will be the good place and a good season now. So it will be in nearby. The Rishikesh will be there and Haridwar will be there. So it will be a very good place to visit. So the only one seminar, international seminar, continuously doing more than 10 years. It will be one World Ayurveda Congress only. So this time the topic is digital health. So only we have invited our chief guest from Anna University. And one more additional information I want to share with you. In Chennai Anna University, so in Chennai Anna University, one separate department, CTTM, it's started from 2022. It's for traditional medicine technology. With technology, they have started the separate department, and the department director will be Dr. Nandini Madam. So Nandini Madam, as I have coordinated with Nandini Madam, and Nandini Madam has referred this because Chennai will be very long distance. So I will refer from Tiruchi Anna University. So only we have invited him. So in that CTTM, what are the things is going on means technology with traditional. So in technology, what are the technology will be included in our system, Ayurvedic system. So basically, when I have spoken with one person, he has told why the allopathy system has gone high because of the technology, use of technology. Now the allopathy system has robotic will be there, and keyhole surgery will be there. So many systems they adopted. If the new system came means immediately they will adopt it and they will do it in the system. So only the allopathy system has increased their value. Why we have not used the same system in our traditional health? Without the traditional knowledge will not be gone. So we will use the technology as with our Ayurvedic system. So now only it will be going on. So many traditional in our what is it? App. Now the AI system has been implemented in our app also that came. So robotic system also came. So they were going to explain it. So AI or any other technologies can be the tool for understanding your science or our science. So let this session be not a one way. So whatever you have any doubts, there should be a Tadvidya Sambhashanam also. It should be an interactive session. If you are unable to understand any technical words they use, you are free to ask them. So first thing, what is meant by artificial intelligence? Why we are going to study the artificial intelligence, especially in this medical oriented field? So according to the Wikipedia, the artificial intelligence is intelligence of machines or software as opposed to intelligence of humans or animals. So this is the general definition about artificial intelligence. So next, according to my definition, next. Artificial intelligence is about going to be predicting the future based on the present as well as the past data. My point of view, artificial intelligence depends upon the data. So according to my definition, okay. So why
I said the data is more important for artificial intelligences. Artificial intelligence அப்படின்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சர்வே எடுக்கும் போது வாட் இஸ் மீன் பை ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், வை திஸ் டெக்னாலஜி இஸ் வெரி பூமிங் டுடே அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் எனக்கு வந்து அரைஸ் ஆகிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ அதை பற்றி நம்ம சர்வே பண்ணும்போது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் லைக் ஏ அஸ்ட்ராலஜர், isn't it? They are going to predict the future with the help of present as well as past data. பட் அஸ்ட்ராலஜர்கிட்ட நான் போய் கேட்கும் போது சார் எனக்கு வேலை கிடைக்குமா அப்படின்னா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவார். பட் த அக்யூரசி இஸ் நாட் மோர் high percentage. But according to the artificial intelligence, if I said 2015 March month first day 10 o'clock மழை பெய்யுமா அப்படின்னா டெஃபினட்டாக மழை பெய்யணும். நான் ஒரு டேட்டா சொல்கிறேன், மை டேட்டா இஸ் மோர் அக்யூரேட் when compared to the old data. So how we are going to achieve this kind of scenario means with the help of present as well as past data, this thing is possible. Okay, so the next slide. நெக்ஸ்ட் சார், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ தான் இருக்கா, முன்னாடியே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது இல்லையா? எதுக்கான இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுங்கிறது ரொம்ப பூமிங் டெக்னாலஜியாக இருக்குது. திஸ் ஸ்லைட் ஷோஸ் 1940s the artificial intelligence word is there, machine learning word is there. Then why this generation will study about artificial intelligence? அப்போ ஏன் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் படிக்கல அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வரும். மார்னிங் நான் மேடம்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும் போது மேடம் நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு நிறைய இன்புட் கொடுத்தாங்க. ஸ்ருதா அப்படின்னு ஒரு ஸ்ருதா ஃபாதர் ஆஃப் சர்ஜரி அப்படிங்கிற ஒரு நேம் கொடுத்தாங்க. இதுமாரி நிறைய டெக்னிக்கல் டேர்ம் வந்து எனக்கு கொடுத்தாங்க. இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா, நான் எங்களோட பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நான் ஒரு திருக்குறள் அடிக்கடி சொல்லுவேன். என்ன திருக்குறள் சொல்லுவேன் அப்படின்னா, குறிப்பின் குறிப்பினர் வாயின் உறுப்பினர் யாது கொடுத்தும் குழல் அப்படிங்கிற ஒரு திருக்குறள் நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன். what is the meaning of this குறள் அப்படின்னா, உனக்கு என்ன இப்போ ஒரு மேனேஜருக்கு என்ன தேவையோ அதை அவர் சொல்லாமல் நீங்கள் அந்த ஒர்க்கை பண்ணி முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த எம்ப்ளாயியை எவ்வளோ காசு கொடுத்து வேணாலும் வச்சுக்கிங்க அப்படிங்கிறதுக்கான மீனிங். இதை வந்து நான் என்னோட இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டில் அடிக்கடி என்னோட ஸ்டூடெண்ட்டை சொல்லுவேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என்னோட அப்பா படிக்கும் போது என்ன படிப்பாங்க அப்படின்னா, ஒருமைக்கண் தான் கற்ற கல்வி ஒருவருக்கு எழுமையும் ஏமா புடைத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒருத்தர் ஒரு தடவை படிச்சுட்டா போதும், இந்த ஜெனரேஷன் இல்லை 7 ஜெனரேஷனுக்கு அந்த கல்வி யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க. எங்களோட ஜெனரேஷனில் என்ன அப்படின்னா, செல்வத்தூள் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்தூள் எல்லாம் தலை அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க. வாட் என்னோட சுப்பீரியர் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை கேட்டு நான் நடந்தாலே போதும், தட் இஸ் மோர் தென் எனஃப் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் தான் இருந்துச்சு. பட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஜெனரேஷன் எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, குறிப்பின் குறிப்பினர் வாயில் உறுப்பினுள் யாது கொடுத்தும் குழல். உங்களோட சுப்பீரியர் என்ன சொல்ல போகிறாங்கங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது, பட் அதை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி யூ ஹவ் டு சால்வ் த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம். ஸோ இதுதான் அந்த குறளுக்கான மீனிங். நான் இதை மைண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருந்தேன். மேடம் சொன்னாங்க, சார் மேடம் வந்து சாமுத்திரிகா லட்சம் அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க. சாமுத்திரிகா லட்சம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, சாரி கரெக்டாக கோத்ரூ பண்ண முடியுதான்னு தெரில. ஒருத்தர் வராரு அப்படிங்கும் போது அவருக்கு என்ன டிசீஸ் இருக்குது, அவருக்கு என்னென்னலாம் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா முன்கூட்டியே எனக்கு எல்லாருமே தெரியும். அதான் மேடம் சாமுத்திரிகா லட்சம். ஐடென்டிஃபை வித் த ஃபிசிக்கல் ஃபியூச்சர்ஸ், திஸ் இஸ் எ சாமுத்திரிகா லட்சம். அப்போ நாங்கள் இந்த திருக்குறளுக்கு முன்னாடியே மேடம் அந்த சித்தா ஆயுர்வேதிக் எல்லாத்துலேயுமே இந்த விஷயங்கள் வந்து ஆல்ரெடி இருந்திருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி குட் டு ஹியர் ஃப்ரம் யூ மேடம். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் கோர்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட், according to the engineering field, these are the storage medium. As our field, we are using bits as a storage medium. So first, the single bit is nothing but called a binary digit. உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டரை பற்றி ஒரு சின்ன விஷயங்கள் சொல்கிறேன். the computer can understand only zeros and ones. So zeros and ones is nothing but called a binary numbers அப்படின்னு நம்ம கம்ப்யூட்டரில் சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ 0 1 எல்லாம் நம்ம வந்து பிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ காம்பினேஷன் ஆஃப் 8 bit is equal to 1 byte. ஓகே, ஸோ அப்போ அதே மாதிரி பார்க்கும்போது 8 bit is equal to 1 byte, 1024 bytes is equal to 1 kilobyte. எதுக்கு சார் இதை எங்களுக்கு காமிக்கிறீங்க? இதனால எங்களுக்கு என்ன யூஸ்? we are belongs to மெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட். what is the use of this slide அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் எல்லாருக்குமே வரும். அப்படி வரும்போது so depends upon the storage medium, the technology will be changed. For example, இதில் KB வரைக்கும் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. KB வரைக்கும் there is no need of data structures.
ஸோ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸுங்கிறது இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டில் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் அரேஞ்சிங் த டேட்டாஸ் இன் அ பர்டிகுலர் ஆர்டர் அப்படிங்கிற ஒரு டெஃபினிஷன் சொல்லுவோம். வி ஹேவ் டு ஃபைண்ட் த டேட்டாஸ் இன் அ பர்டிகுலர் மேனர் அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம். ஸோ ஒரு மெகாபைட்ஸ் வரும்போது வி நீட் ஆஃப் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர், அதே ஜிகாபைட்ஸில் இருக்கும் போது வி நீட் ஆஃப் டேட்டா மைனிங் அண்ட் டேட்டா ப்ராசஸிங் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னாலஜி படித்தோம். இப்போ நம்ம என்ன ஏரால இருக்கோம் அப்படின்னா டெராபைட்ஸ் அண்ட் பெட்டாபைட்ஸ் ரேஞ்சில் இருக்கும். ஸோ டெராபைட்ஸ் பெட்டாபைட்ஸ் ரேஞ்சில் இருக்கும் போது வி நீட் ஆஃப் டேட்டா சயின்ஸ். ஸோ டேட்டா சயின்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங். ஸோ அப்போ என்னோட ஸ்டோரேஜ் மீடியம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் போது என்னோட டெக்னாலஜி வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வி ஸ்டடிட் அபவுட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் and then data mining and data processing. Now we are in data science era. Okay, so அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்க்க போகிற எக்ஸாபைட்ஸ் அப் டு பிரண்டோபைட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு. இமேஜின் தட் இப்போ அடுத்தடுத்த டெக்னாலஜி ஸ்டோரேஜ் மீடியம் மாறும் போது என்னோட டெக்னாலஜியும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் அக்கார்டிங் டு மை டெஃபினிஷன் artificial intelligence is full of data. How much data you are going to store inside the storage medium, that kind of accuracy you are going to get. So that is my definition. Sir, next slide. So traditional healthcare system. So இதில் உங்களுக்கு நிறைய டேர்ம் தெரிஞ்சிருக்கும். எனக்கு இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டுங்கிறதுனால மெடிக்கல் டேர்மில் சம்வாட் ஐ எம் ஃபெமிலியர் வித் மெடிக்கல் டேர்ம் பிகாஸ் மை ஒய்ஃப் இஸ் எம்டிஎஸ். அதனால அவங்கள்ட்ட நான் நிறைய இன்புட் நான் வாங்கிக்கிட்டேன். அவங்க ஒரு டென்டல் ஓரியன்ட் பெரியோடென்டிஸ்ட் அவங்க படிச்சிருக்காங்க. மார்னிங் இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்கள்ட்ட நிறைய இன்புட்ஸ் வாங்கினேன். மெடிக்கல் ஓரியன்டாக நான் ஏதாவது ஸ்லைட்ஸ் ரெடி பண்ணணும், எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது ஸோ ஷீ சஜஸ்டட் சம் பிபிடிஸ். அந்த பிபிடிஸ் தான் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன். இஃப் ஐ மிஸ்டேக் இன் திஸ் ஸ்லைட் அப்படின்னா நீங்கள் தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறீங்க. என்னோட சப்ஜெக்டில் நான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கேன். இந்த சப்ஜெக்ட் எல்லாமே தட்ஸ் பிலாங்ஸ் டு யூ. அப்போ இங்கே இருக்கிற ஃபேக்கல்டிஸ் அப்படிங்கிற போது சும்மா ரொம்ப சில்லியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இதெல்லாம். ஓகே, ஸோ கைண்ட்லி பேர் வித் மீ. ஓகே, ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் திங், according to my point of view, the traditional healthcare system, a system is based on indigenous knowledge, practices and beliefs passed on through a generation. So இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச்சாக தான் இருந்துச்சு ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஜெனரேஷன் அப்படிங்கிறது. ஃபார் இட்ஸ் நாட் டேக்கன் நாட் ஓன்லி அ ஃபிசிக்கல் பட் ஆல்சோ மென்டல், எமோஷனல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் வெல்பீயிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆயுர்வேதா, ட்ரெடிஷ்னல் சைனீஸ் மெடிசின் அண்ட் நேட்டிவ் அமெரிக்கன் ஹீலிங் ப்ராக்டிசஸ். So next sir. So the key benefits of a traditional medical system. The first thing, treatments are often tailored to the individual constitution and lifestyle and often less expensive than modern medical treatments. So for example, why the artificial intelligence is more important to medical field அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்டுக்கு நான் வரேன். We are belongs to engineering. இப்போ எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்டை எங்களுக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் என்ன வரும் அப்படின்னா, சார் எங்களுக்கு எப்போ வேலை கிடைக்கும், என்ன டெக்னாலஜி நான் படிக்கலாம், ஹையர் ஸ்டடீஸ் நான் போகலாமா, இது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வரும். நான் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக சில ஆன்சர்ஸ்லாம் நான் சொல்லலாம். நீ இந்த சப்ஜெக்ட் படிப்பா, வேலை கிடைக்குமா என்னன்னு தெரியாது, 2025 உனக்கு வேலை கிடைச்சிடும், இதுமாரி நான் சில ஆன்சர்ஸ் சொல்லலாம். அவங்க அதை கேட்டுட்டு ஓகே சார், தேங்க்யூ சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. நான் என்னோட ஆன்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருக்கணுங்கிறது அவசியம் இல்லை. பிகாஸ் that people are going to deal with machines. So I am not much taken care about my students. நான் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கைடன்ஸ் சொல்லும் போது ரொம்ப ப்ரீஷியஸாக ஒரு ப்ரிடிக்டிவ் அனாலிசிஸ் சொல்லணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் கிடையாது. பட் யூ பீப்புள் ஆர் பிலாங்ஸ் டு மெடிக்கல் ஃபீல்ட், யூ ஆர் கோயிங் டு டீல் வித் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அப்படின்னா யூ ஆர் மோர் ரெஸ்பான்சிபிள் தேன் அஸ், isn't it? After the completion of your course, you are directly going with deal with human beings. அப்போ இப்போ பேஷண்ட்ஸ் வந்து உங்கள்கிட்ட என்ன எங்களுக்கு கேட்குற மாரி உங்கள்கிட்ட பேஷண்ட்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க. ஒரு கஸ்டமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவங்களோட டேர்மில். சார் இந்த டிசீஸ்க்கு எவ்வளோ நாளில் க்யூர் ஆகும், நான் எவ்வளோ நாள் உயிரோடு இருப்பேன், ஓகே, ஸோ இதுக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்குமா, இது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் உங்கள்கிட்ட கேட்பாங்க. கேட்கும் போது நீங்கள் இன்னும் ஒரு 10 வருஷம் உயிரோடு இருப்பீங்க சார் அப்படின்னு நான் தோராயமெல்லாம் சொல்ல முடியாது. ஓகே, நீங்கள் சொல்கிற டேட்டா வந்து மோர் ப்ரீசியஸாக இருக்கணுமே தவிர ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருக்கணும். இதை நீங்கள் எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னா, வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் வி ஆர் கோயிங் டு சஜஸ்ட் சம் சிஸ்டம் டு யூ. அதில் லாட் ஆஃப் டேட்டாஸ் ஆர் கோயிங் டு பி ப்ராசஸ்டு இன்சைட் த சிஸ்டம். ஆஃப்டர் கெட்டிங் சம் கைண்ட் ஆஃப் ரிசல்ட், உங்களோட டேட்டாஸ் நீங்கள் சொல்கிற டேட்டாஸ் வந்து ரொம்ப ப்ரீசியஸாக இருக்குங்கிறத எங்களால் அஷூரன்ஸ் கொடுக்க முடியும். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு அசிஸ்ட் யூ டு டெல் த ரிசல்ட்ஸ். ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் நாட் அ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் டாக்டர்ஸ். We are going to assist you to tell some kind of, we are going to guide you, that's all. So that is the
ரோல் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இன் மெடிக்கல் ஃபீல்ட். சில பேர் சொல்லுவாங்க சார் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங் அப்படின்னா தட் இஸ் நாட் அ ட்ரூத் ஒன். ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் an assist tool for any kind of professional, especially in the medical field. Artificial intelligence is full of guiding process, guiding tool, that's all. Okay, so the next one. So challenges and limitations of a traditional healthcare system. So practices are widely so leading to inconsistent outcomes. So இதில் வந்து நான் as என்னோட ரிசர்ச்சில் ஒரு 4-5 பேப்பர்ஸ் ஆயுர்வேதிக்கில் நான் பார்த்தேன். they are categorized into air sheds. Air sheds அப்படின்னா ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் ரேஞ்சஸை கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஒரு கான்ஸ்டியூஷன்லையுமே ஒவ்வொரு கைண்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. அப்போ கொலாபரேட்டிங் அதை கொலாஷ் பண்ணும் போது தெர் இஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி அரைஸ் வைல் இன்டகிரேட்டிங் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் டிசீசஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை நாங்கள் இங்கே பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா லிமிட்டட் கிளினிக்கல் ரிசர்ச் ஆன் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் சம் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்டகிரேஷன் வித் மாடர்ன் மெடிசன் difficult to merge with a current generation technology. So that is are the challenges and limitation of existing traditional healthcare system. So next one, and current generation healthcare, many traditional practices are being integrated into modern medicine for holistic care, example acupuncture and herbal supplements. For example, if next sir. For example, ஹெர்பல் சப்ளிமெண்ட்ஸ். இதில் ஒரு சொன்ன சில விஷயங்கள் இதில் ஒரு டேர்மை நான் இங்கே போட்டிருப்பேன், ஹைப்ரிகம் பெர்ஃபர்மேட்டம். இது கரெக்டாப்பா நான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறது? ஓகே. ஸோ ஒய் யூ பீப்புள் ஆர் வெரி கிரேட் அப்படிங்கிறது என்னோட மைண்டில் வந்துச்சு அப்படின்னா எங்களோட ஃபீல்டு எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியான வார்த்தையாக இருக்கும். எங்களுக்கு மெமரைஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெக்னாலஜி, மிஷின் லேர்னிங், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையெல்லாம் எங்களுக்கு நிறைய ஃபெமிலியரான வார்த்தையாக வந்துச்சு. ஸோ அப்போ நான் உங்களுக்கு கிளாஸ் நடத்தணும் அப்படிங்கும் போது ஒரு செமினார் வரப்போது ஏதாவது டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் சொல்லாமே, பயாலஜிக்கல் டேர்ம்ஸ் சொல்லாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வார்த்தைகள்லாம் எடுத்தேன். அது எனக்கு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண முடியல. இதுவே நான் 50 to 60 டைம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் இந்த வார்த்தையை. இட் இஸ் நத்திங் பட் எ ஃப்ளவர் பிளான்ட் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் நேம், தட் இஸ் செயின்ட் ஜான்ஸ் ஓட் அப்படிங்கிறது. இட்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் மைல்ட் டிப்ரெஷன். ஸோ திஸ் நேம் இஸ் ஹைப்ரிகம் பெர்ஃபர்மேட்டம். ஸோ இந்த நிறைய வேர்டு எடுத்தேன், அதெல்லாம் நான் ரேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒரு வார்த்தை போதும் அப்படிங்கிறத வச்சுட்டேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், திஸ் இஸ் த ஓல்ட் ட்ரீட்மெண்ட். This treatment is going to be implemented in the English medicines. So இதில் என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், research supports some herbs efficiency. The doctors may recommend them along a meditation. For example, turmeric supplements for the patients with osteoarthritis to help reduce the joint inflammations. ஸோ இது மாதிரி நிறைய மெடிசின்ஸ்லாம் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசின்ஸை இப்போ இங்கிலீஷ் மெடிசின்ஸை வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க. இதில் அடிஷ்னலாக நான் ஒரு சின்ன விஷயங்கள், எனக்கு சித்தா ஆயுர்வேதா அப்படிங்கும் போது ரொம்ப ஃபெமிலியர் கிடையாது. எனக்கு 2 பசங்க. ஃபஸ்ட்டு பையன் வந்து இங்கிலீஷ் ட்ரீட்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட் பையன் வந்து நார்மல் சர்ஜரியில் பிறந்துட்டாங்க. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோடய ஒய்ஃப் வந்து என்கிட்ட ஒரு சஜஸ்ட் பண்ணாங்க, ஃபுல்லாகவே நான் சித்தா ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க போகிறேன். அவங்க வந்து பிலாங்ஸ் டு இங்கிலீஷ் ஃபீல்டு. அவங்க எல்லாமே எம்டிஎஸ், அவங்க படித்தது எல்லாமே வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் ஓரியன்டான ஒரு மெடிசின்ஸில் தான் படித்தாங்க. என்கிட்ட சஜஸ்ட் பண்ணாங்க, ஒரு சித்தா நான் எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். இட்ஸ் அப் டு யூ, உன்னோட டிசிஷன் நீங்கள் எடுத்துக்கங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிட்டேன். பட் சித்தா அப்படிங்கும் போது எனக்கு எப்படி அயன் டேப்லெட்ஸ்லாம் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற டவுட்ஸ்லாம் எனக்கு நிறையா இருந்துச்சு. பட் அவங்க 1% கூட இங்கிலீஷ் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கவே இல்லை. எடுத்துக்காமல் நிறைய டாக்டர்ஸ் வந்து ஏன் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கேட்டாங்க. பட் ஷீ இஸ் வெரி மச் ஸ்டிக் ஆன் தட் பர்டிகுலர் அஜெண்டா. அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா சித்தா மட்டும்தான். அவங்களோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு, எங்களோட அப்பார்ட்மெண்ட்டில் நியரஸ்ட் டாக்டர் வந்து ஒரு சித்தா டாக்டர், அவங்க தான் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. 10 months அவங்க ஃபுல்லாகவே ட்ரீட்மெண்ட் வந்து சித்தா ட்ரீட்மெண்ட் தான் எடுத்துக்கிட்டாங்க. அயன் டேப்லெட்ஸ் இருக்கிறதுக்கு பதிலாக சப்ளிமெண்ட்ஸ் அவங்க ஓரியன்டாக என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃபைனலாக பேபி, ஒரு கேர்ள் பேபி பிறந்துருச்சு. கேர்ள் பேபி வந்து சக்ஸஸாக வந்து நார்மல் டெலிவரியில் கேர்ள் பேபி பிறந்துருச்சு. ஓகே, பிறந்த உடனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேர்ள் வந்து ரொம்ப அப்படியே கருப்பாக பிறந்த உடனே நான் தான் எங்களை மெடிக்கல் அப்படிங்கிறதுனால நான் தான் உள்ள டெலிவரி ரூமில் நான் 2 பேபிக்கும் நான் தான் உள்ளே இருந்தேன். பார்க்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேர்ள் பேபி வந்து ரொம்ப கருப்பாக இருந்துச்சு. என்னடா பொம்பளை பொண்ணு ரொம்ப கருப்பாக இருக்கே, என்னடா பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ரொம்ப யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் நான். ஸோ அப்போ டாக்டர்ஸ்ட்டை கேட்டேன், என்ன டாக்டர் நார்மல் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துருந்தாலே நல்லா இருந்திருக்கும், நீங்கள் பாருங்கள் சித்தாலாம் எடுத்துகிட்டு என்னோடய பொண்ணு பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு பிளாக்காக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு தாட் என்னோடய மைண்டில் இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ அப்போ அந்த டாக்டர் வந்து சார் ஒரு 1 week வெயிட் பண்ணுங்க சார், நீங்கள் எதுக்கு சார் கவலைப்படுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் அந்த லேடி டாக்டர் எனக்கு சொன்னாங்க.
எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே இல்லை, ஒரு குழந்தை பிறந்த ஒரு சந்தோஷமும் இல்லை குழந்தைய பார்த்ததுக்கப்புறம், என்னடா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்புறம் 1 வீக் நான் வெயிட் பண்ணேன். 1 வீக் வெயிட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, அந்த 10 months வந்து அந்த பேபியை சுற்றி ஒரு ஷீல்டு மாரி, ஒரு பிளாக் ஷீல்டு மாதிரி அப்படியே பேச்சஸாக எடுத்துகிட்டு வருது. அதை நான் விஷுவலைஸாக பார்க்குறேன். நான் ஒரு நார்மல் என்னோடய பையன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பையன், அடுத்தது பொண்ணு. பையனை நான் வந்து அப்படியே அவனோட க்ரோத் எல்லாத்தையுமே விஷுவலைஸ் பண்ணுவேன் இல்லையா, அதேமாரி என்னோடய பொண்ணை நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். கரெக்டாக அவங்களோட அந்த ஸ்கின்லேருந்து ஒரு அந்த பேச்சஸ் மாரி, அது என்னன்னு தெரில மேடம், அது பேச்சஸ் பண்ணி, என் பையன் கொஞ்சம் கலராக இருப்பான், என்ன மாதிரிலாம் இருக்க மாட்டான், அவன் ஒய்ஃப் மாதிரி. ஸோ அதேமாரி என்னோடய பொண்ணு வந்து என்னோடய பையனோட ரொம்ப கலராக இருந்துட்டாங்க. ஆஃப்டர் 1 வீக் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கலர் ஃபுல்லாகவே மாறிடுது. ஸோ அப்போ தான் எனக்கு வந்து அந்த ஒரு தட் இஸ் த கான்செப்ட். நம்மளோட ஆயுர்வேதிக்கை வந்து இப்படி மிஸ் பண்ணிட்டோமே, இதெல்லாம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து ரொம்ப ஹம்பக்காக நினச்சிட்டு இருந்த ஒரு விஷயங்கள் வந்து தட்ஸ் அவங்களோட பிலீஃப் வந்து எவ்வளோ நல்ல விஷயமா இருக்குது அப்படிங்கிறத அப்போ தான் நான் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ தட் இஸ் அ கான்செப்ட், தட் இஸ் அ பவர் ஆஃப் ஆயுர்வேதா அண்ட் சித்தா. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் கடைசியாக என்னோட ஹேக்கத்தானில் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்டுக்கெல்லாம் நாங்கள் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஆயுர்வேதாவில். அட் த எண்ட் ஆஃப் செஷன் நான் காமிக்கிறேன் என்னோட ஹேக்கத்தானில் என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஆயில்ஸ் நாங்கள் அப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹெர்பல் சப்ளிமெண்ட். ஆப்வியஸ்லி ஆயுர்வேதிக் அப்படின்னா இந்த ஸ்லைட் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். தட் இஸ் அ மெடிடேஷன் அண்ட் யோகா. So the yoga the study shows that the meditation and yoga can reduce stress, hormone levels and improve emotional well-being. Hospital and wellness centers often offer meditations. So as obviously you all know, different kinds of emotions is there. The first one is intelligent quotients. The next one is emotion quotient. இது வரைக்கும் தான் நாங்கள் படிச்சிருந்தோம். இப்போ ரீசெண்ட் ஜெனரேஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா there are another 2 types of quotient. One is social, another one is adversary quotient. So you need this kind of generation need a social quotient. So social quotient அப்படிங்கும்போது என்னோட இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டில் டிஜிட்டல் லிட்ரஸி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வரும். டிஜிட்டல் லிட்ரஸி அப்படிங்கிறது என்னன்னா how you are going to deal with social media அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை. ஸோ இது அவுட் ஆஃப் டெக்ஸ்டராக இருக்கும். இந்த விஷயத்தை நான் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே நான் போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறத ஆசைப்படுவேன். அதனால இந்த விஷயத்தை நான் சொல்லிடுறேன். இது வந்து தட் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங். ஸோ இந்த டிஜிட்டல் லிட்ரஸியில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, while transforming your data into the social media, you are much more aware, will express your thoughts into the social media. For example, இங்கே எல்லாருக்குமே ஒரு சின்ன விஷயங்கள், இங்கே இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்குமே ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருப்பாங்க கண்டிப்பாக. அந்த ஃப்ரெண்ட் ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயங்கள் பண்ணியிருப்பாங்க. பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னா, அந்த ஃப்ரெண்டை இன்சல்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போட்டுருப்பீங்க, வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் போட்டுட்டு அந்த ஃப்ரெண்ட் பார்க்குறானா இல்லையான்னு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பீங்க. ஓகே, அவன் பார்க்குற வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட அவன் பார்க்கவே மாட்டான். என்னை இன்சல்ட் பண்ணி தான் நான் ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருப்பான், கண்டிப்பாக நான் அதை பார்க்கவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃப்ரெண்டு பார்க்கவே மாட்டான். பட் அந்த 4 ஹவர்ஸாக இருந்தாலும் 5 ஹவர்ஸாக இருந்தாலும் அந்த ஸ்டேட்டஸை போட்டுட்டு பர்டிகுலர் பர்சனுக்காக நீங்கள் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்க. பட் தட் திங் இஸ் நாட் ஹேப்பன். எல்லாருமே உங்களோட எமோஷனலை காமிக்கிறதுக்கான ஒரு மீடியமாக வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ தட் இஸ் அ பேட் சைன் ஆஃப் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஜெனரேஷன். உங்களோட எக்ஸ்பிரஷனை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரே டூல் என்ன அப்படின்னா ஃபேஸ் டு ஃபேஸ். யூ ஹாவ் டு ஃபேஸ் த ப்ராப்ளம் அண்ட் கெட் த சொல்யூஷன் ஃப்ரம் த பர்டிகுலர் ஃப்ரெண்ட். இதை வந்து உங்களோட ஓப்பன் ஏரில் போட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டில் இருக்கீங்கிறத எல்லாருக்கும் தெரிய வைக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஓகே, பட் நிறைய ஜெனரேஷன் அதுதான் எமோஷனல் கோஷன்ட் அப்படிங்கிறத சோஷியல் கோஷன்ட்டாக கொஞ்சம் மாற்றிருக்காங்க. அது எல்லாமே வந்து வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் யோகா அண்ட் மெடிடேஷன் we can overcome this kind of quotients. Okay, so the next one. So challenges in healthcare, as I said, the healthcare costs are increasing due to factors like aging population, advanced treatment and chronic diseases prevalence. So next slide sir. So according to my primary challenges in healthcare, shortage of healthcare professionals, data overload and rising cost. So இது என்னோட சர்வே தான். இது எக்ஸாக்ட்டா இருக்கணுமா அப்படிங்கிறது தேவையில்லை. Why these are the challenges in healthcare அப்படின்னா lot of patients is there is no அந்த அளவுக்கு டாக்டர்ஸ் இருக்காங்களா சார் அப்படின்னா சிட்டி சைடில் ஓகே, பட் according to the rural side there is much number of doctors are available for this kind of treatments. ஸோ அதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன சார் ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா, so that is we can build some kind of expert system, we can build some kind of
application to help that kind of rural patients. So the next one is data overload. Data overload அப்படிங்கிறத நாங்கள் எங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எப்படி ரிலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஒரு பேஷண்ட் 10 டைம்ஸ் உங்கள்கிட்ட வராங்க. 10 டைம்ஸ் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்கேன் எடுத்துகிட்டு வராங்க, அடுத்த ஒரு ஸ்கேனு, அதுமாரி 10 ஸ்கேன் ரிப்போர்ட், எக்ஸ்ரேஸ் ரிப்போர்ட் உங்கள்கிட்ட கொண்டு வராங்க. கொண்டு வரும்போது நீங்கள் எப்படி அனலைஸ் பண்ணுவீங்க? அந்த 10ஐயும் அப்படியே வச்சு அதில் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் கொடுக்கலாங்கிற ஒரு சஜஷன் கொடுப்பீங்க. ஸோ அப்போ டேட்டா ஓவர்லோட் ஆகிட்டே இருக்கும்போது இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் டு இன்டகிரேட் ஆல் த ரிப்போர்ட்ஸ் இன் ஒன் மேனர் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் நாங்கள் கேப் இங்கே ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். ஸோ அப்போ we can integrate this kind of images as a single window. So the machine learning and artificial intelligence is very helpful for integration of digital images. ஸோ அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டூலாக இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது வந்து ரைசிங் காஸ்ட். ஸோ ரைசிங் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது as I said, the prevention is better than cure அப்படிங்கிறத கோட் எல்லாருக்குமே தெரியும். இயர்லியர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் வந்து உங்களோட காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி பண்ணிடும். ஒரு டிசீஸஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டிசீஸஸ் வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா the cost will be less, isn't it? So அந்த டிசீஸை நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ண விட்டுட்டு அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது the cost will be huge. So we are going to predict, diagnose the particular disease at the earlier stage. Moreover, ஒரு ப்ரிவென்ஷன் பண்ணிட்டா ரொம்ப பெட்டர். அப்படி இல்லைனாலும் we can identify the disease in a preventive stage. So இதுதான் the term of rising cost. Next one, machine learning விஷயமா ஒரு ரியல் டைமாக நம்ம பாசிபிலிட்டியாக பண்ண முடியும் அப்படின்னா இட் இஸ் பாசிபிள் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் மிஷின் லேர்னிங். இமேஜின் ஒரு மிஷினில் உங்களை நீங்கள் ஒரு சேரில் நான் உட்கார வச்சிடுறேன். சேரில் உட்கார வச்சுட்டு அந்த மிஷினில் உங்களை ட்ராவல் பண்ண வைக்கிறேன். இட்ஸ் லைக் ட்ராலி பேக் இன் த ஏர்போர்ட். ஓகே, அந்த மிஷினில் நீங்கள் உட்காந்துறீங்க, அந்த மிஷின் வழியால் நீங்கள் போகிறீங்க. அட் த எண்ட் ஆஃப் ஒரு எண்டிங் ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது இந்த மிஷின் வில் கிவ் சம் கைண்ட் ஆஃப் ரிப்போர்ட். அந்த ரிப்போர்ட் பார்த்த பிறகு உங்களுக்கு பிபி இவ்வளோ இருக்குது, உங்களுக்கு பிளட் ப்ரெஷர் இருக்குது, இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்லாம் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுது. வித்தவுட் த ஹியூமன் இன்ட்ராக்ஷன், without any kind of assistant, the machine is going to predict diagnose the particular person problem. So it is possible அப்படின்னா with the help of machine learning it is possible. ஸோ அதுக்கான மிஷின் லேர்னிங்கில் என்னென்ன டூல் யூஸ் பண்ணுறோங்கிறத நம்ம அடுத்தது ஸ்லைட்ஸில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ த மிஷின் லேர்னிங் இஸ் நத்திங் பட் I can learn everything automatically from experience. Can you learn? I'm going to challenge the machine. So the machine is also said, yes, I can also learn from the past data with the help of machine learning. So machine learning is a subset of artificial intelligence. So artificial intelligence அப்படிங்கிறது is a combination of machine learning as well as data எல்லாத்தையுமே நம்ம சொல்லுவோம். Is a subset of artificial intelligence. So next sir. There are 3 types of machine learning. One is supervised machine learning, unsupervised machine learning, and reinforcement machine learning. So supervised machine learning அப்படிங்கும்போது பிரின்சிபல் மேடம் எகைன் அவங்க மார்னிங் என்கிட்ட சொன்னாங்க, சார் எங்கள் எல்லாமே வந்து டேட்டா இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, ஆல் த டேட்டாஸ் ஆர் கான்ஸ்டன்ட், த டேட்டா இஸ் நாட் கோயிங் டு பி சேஞ்ச் அப்படி தானே மேடம்? ஸோ அப்போ ஒரு ஆயுர்வேதா சித்தாவில் டேட்டாஸ் எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட்டு. நாங்கள் இங்கே என்ன சொல்ல போகிறோம் மிஷின் லேர்னிங்கில், கான்ஸ்டன்ட் டேட்டா அப்படின்னா லேபிள்டு டேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம். எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா that data is called labeled data. புதுசாக எந்த ஒரு விஷயமே எனக்கு தெரிய தேவையில்லை, everything is known அப்படிங்கிறத labeled dataன்னு சொல்லுவோம். So we are going to analyze the labeled data. That is the concept of supervised machine learning. Unlabeled data அப்படிங்கிறது என்னன்னா, that is the concept of unsupervised learning. For example, COVID 2020ல கோவிட் வந்துச்சு. கோவிட் வந்ததுனால எதனால இந்த 1 year ஆச்சு அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கான மெடிசின் வரதுக்கு 1 year ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கான ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கல. என்ன ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கல? ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே ப்ரீ டிஃபைன்டு டேட்டாவாக இருந்துச்சுன்னா we can get the structure, we can easily identify the medicine for the particular structure. பட் அந்த COVID-19க்கான ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு they are taking some kind of time. After getting the proper structure, immediately the vaccine will be identified. Okay, so இந்த ஸ்ட்ரக்சரை ரெடி பண்ணுறதுக்கு the machine learning will be more helpful. அந்த machine learning தான் obviously அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க. So that is the term of unsupervised learning. So unsupervised learning is nothing but the data are unknown to the particular user. So after analyzing the particular data, so the data will be known to the particular user. So that is the next step.
So these are the different categories of machine learning: supervised, unsupervised, and reinforcement. இதில் சில டெக்னிக்கல் டேர்ம் சொல்கிறேன். ஆஃப்டர் த எண்ட் ஆஃப் த செஷன் இந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம் தெரியல அப்படின்னா ஐ வில் டீச் யூ. ஸோ இன் சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங் there are two techniques are used. One is regression as well as classification. ஸோ regression classification அப்படிங்கிறது என்னன்னா, கிளாசிஃபிகேஷன் உங்களுடைய செமஸ்டர் முடிஞ்ச பிறகு நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன், நீங்கள் பாஸ் ஆகிடுவீங்களா ஃபெயில் ஆகிடுவீங்களா அப்படின்னா நீங்கள் எங்கள்கிட்ட ஆன்சர் சொல்லுவீங்க, சார் நான் டெஃபினட்டாக பாஸ் ஆகிடுவேன் சார். ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் எஸ் ஆர் நோ ஆன்சர். ஸோ தட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன். ஸோ ரெக்ரெஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, எவ்வளோ மார்க் நீங்கள் வாங்குவீங்க செமஸ்டரில் அப்படின்னு கேட்குறேன். அதை ஒன் வேர்டு ஆன்சராக சொல்ல முடியாது. அக்கார்டிங் டு த ப்ரீவியஸ் நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் படிச்சிங்க, 6 hours படிச்சிங்களா 7 hours படிச்சிங்களா, அதுக்கான அனாலிசிஸ் நாங்கள் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ நீங்கள் டீச்சர்ஸ் சொல்கிறத கவனிச்சிங்களா, இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அனலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களோட மார்க் எவ்வளோ வாங்குவீங்கிறத நாங்கள் ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ரெக்ரெஷன். ஸோ ரெக்ரெஷன் இஸ் நத்திங் பட் analysis, and classification is nothing but segregation of data. So the next one is unsupervised learning. So unsupervised learning la association and clustering அப்படினு இருக்கும். association and clustering அப்படிங்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்களோட டேர்மில் நாங்கள் அசோசியேஷன் என்ன சொல்லுவோம்னா, அமேசானில் எல்லாருமே ப்ராடக்ட் வாங்கியிருப்பீங்க. அமேசானில் ப்ராடக்ட் வாங்கும்போது யூ ஆர் கோயிங் டு பை சம் கைண்ட் ஆஃப் மொபைல் ஃபோன் அப்படின்னு வச்சிங்களேன். அந்த மொபைல் ஃபோனோட ஆட் ஆன் சர்வீசஸாக ஹெட்ஃபோன் நீங்கள் வாங்கலாம், மொபைல் சீஸ் கவர் வாங்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சஜஷன் அது சொல்லும். அக்கார்டிங் டு த யூசர் பிஹேவியர் தே ஆர் கோயிங் டு சஜஸ்ட் சம் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட். அதை தான் நாங்கள் வந்து அசோசியேட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெய்னி சீசனில் அம்பர்லா இஸ் நெசசிட்டி. ஓகே, ஸோ இதுமாரி சில கைண்ட் ஆஃப் அசோசியேஷனை நாங்கள் இங்கே ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறோம். இதே தான் மெடிக்கல் ஃபீல்ட்லையும் நாங்கள் ரிலேட் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு கிளஸ்டரிங். கிளஸ்டரிங் அப்படிங்கிறது குரூப் ஆஃப் பீப்புள், சிமிலர் பீப்புள் இஸ் நத்திங் பட் கிளஸ்டரிங். அண்ட் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது மெடிக்கல் ஃபீல்டில் வந்துருச்சா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் ஒரு 5 yearsக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அந்த ப்ராஜெக்ட் என்ன அப்படின்னா virtual reality அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராஜெக்ட். As I said earlier, medical students are going to deal with human beings, so you people are much more taken care of deal with the human beings. அப்போ virtual reality அப்படிங்கிறது என்னன்னா, cadaver அப்படின்னா என்னப்பா? What is meant by cadaver? Cadaver is nothing but human dead body. அதை தான் நம்ம வந்து cadaver அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ எங்களுக்கு பசங்களுக்கு சிஸ்டம் இல்லை அப்படின்னா ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது. நான் என்ன பண்ணுவேன், உங்கள் வீட்டில் இருக்க லேப்டாப் எடுத்துகிட்டு வாங்க, நம்ம ப்ராஜெக்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஒரு சஜஷன் பண்ணுவேன். லேப்டாப் இல்லையா, த மொபைல் ஃபோன் இஸ் மோர் எனஃப் டு கண்டக்ட் த ப்ராக்டிக்கல் செஷன் இன் அவர் இன்ஸ்டியூஷன், எனி கைண்ட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்டியூஷன். ஸோ ரொம்ப நாங்கள் சிரமம்லாம் எடுத்துக்க மாட்டோம். எங்களோட ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்ட் செஷனில் மொபைல் ஃபோன் ஆர் லேப்டாப் இஸ் மோர் தென் எனஃப். இஃப் த சிஸ்டம் இஸ் நாட் அவைலபிள் இன் அவர் இன்ஸ்டியூஷன், we are not aware of that. நாங்கள் ரொம்ப கேர் எடுத்துக்க மாட்டோம். we are not much care about that practical oriented session. ஆனால் மெடிக்கல் ஃபீல்டில் அப்படிலாம் கிடையாது. நினச்சி பாருங்களேன், ஆஃப்டர் 5 years 4 yearsல எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்டை வெளியில் போய் ஏதாவது ஒரு வேலையை பார்க்க முடியுமா அப்படின்னா இட் இஸ் பாசிபிள், பண்ண முடியும். ஏன்னா தப்பு பண்ணாலுமே ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. தட் பர்சன் இஸ் கோயிங் டு டீல் வித் மிஷின்ஸ். ஏதாவது தப்பு இருந்தாச்சுன்னா ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஒரு 5 years ப்ராக்டிக்கலே நீங்கள் பண்ணலை, லேபுக்கே போகல, ஓகே, ஒரு 5 years முடிச்சுட்டீங்க கோர்ஸை. முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்கள்கிட்ட ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் பண்ண சொல்கிறாங்க, பண்ண முடியுமா அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஹேண்டில் தட் பர்சன். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, என்னோட அனாட்டமி லேபில் கெடாவர் இருக்கும், அந்த கெடாவரில் எல்லா விஷயங்களையுமே நான் பண்ணி பார்த்துருவேன். ஓகே, ஸோ அப்போ நிறைய இன்ஸ்டியூஷன் இப்போ புதுசாக வந்துருச்சு. அந்த புது இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே கெடாவர் இருக்குமா சார் அப்படின்னா தட் இஸ் வெரி மச் இம்பாசிபிள். ஓகே, இப்போ டேரெக்டாக போய் இப்போ நாளைக்கு எனக்கு கம்ப்யூட்டர் வேணும்னா நான் என்னோட ஸ்டோரில் போய் நான் வாங்கிட்டு வந்துடுவேன். ஆனால் உங்களோட இப்போ பிரின்சிபல் மேடம் வந்து நாளைக்கு அவங்களோட அசிஸ்டண்ட்டை எனக்கு நாளைக்கு ஒரு 5 கெடாவர் ஃப்ரெஷ்ஷாக வேணும் அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி இம்பாசிபிள் டு கெட் தட் கெடாவர். ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா, we people are going to create a virtual cadaver and give to the virtual cadaver to the student. So virtual reality is nothing but it's look like a original but it is not original. It's like a simulation model. இந்த நம்ம சினிமாவில் சொல்கிற மாதிரி ஒன்று இருக்குது ஆனால் இல்லை, அதுதான் சிமுலேஷன் அப்படிங்கிறத டேர்ம் சொல்லுவோம். ஸோ virtual reality அதுதான், இட்ஸ் லுக் லைக் ஏ ஒரிஜினல் பட் இட் இஸ் நாட் ஒரிஜினல். அப்போ virtual cadaver நாங்கள் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரிஜினல் மாதிரியே இருக்கும். எனி கைண்ட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் அந்த virtual cadaverல நீங்கள் பண்ணிட முடியும். ஸோ தட் இஸ் அ பாசிபிள் ஆஃப் virtual
cadaver. So இந்த reinforcement learning technique தான் அந்த virtual cadaverல யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Okay, so reinforcement and learning is nothing but trial and error method. So that is the concept of reinforcement machine learning. Next slide. As I said earlier, in supervised learning, the data are labeled. Labeled is nothing but known data. And unsupervised learning, the data are unlabeled data. Reinforcement, the data is not known as well as labeled data. So these are the things in a machine learning. So next. So the comparison between the machine learning, இதுல மெயினா உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நீங்க என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா, here types of problem, as I said, and the type of data பார்த்தீங்க அப்படின்னா supervised learningல labeled data, unsupervisedல no unlabeled data. Here reinforcement learning, there is no predefined data. Okay, and training, external supervision is needed for supervised learning. Unsupervised learning la there is no need of supervision here, and reinforcement also there is no supervision is needed here. Approach, map labeled input to known output for supervised learning. Understand patterns and discovers output is needed in unsupervised learning, and reinforcement learning follow trial and error methods. Okay, so these are the some algorithms are using in machine learning for supervised, unsupervised as well as in reinforcement learning. ஸோ இந்த அல்காரிதம் அப்படிங்கிறதுல உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியராக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அட் த எண்ட் ஆஃப் இந்த ஸ்லைட்ஸ்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு கான்செப்ட் மட்டும் நான் சொல்கிறேன். அந்த கான்செப்ட் வந்து டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா பேஷியல் நெட்வொர்க்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. மேத்தமேட்டிக்ஸில் ப்ராபபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் எல்லாருமே 12th படிச்சிருப்பீங்க. இந்த ப்ராபபிலிட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஃபியூச்சர் ப்ரிடிக்ஷன், ஃபியூச்சரில் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரே டூல் வந்து ப்ராபபிலிட்டி மட்டும்தான். மற்றது எல்லாமே வந்து ஆல்ரெடி ஹேப்பன்டு ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் மேக்ஸில். ஸோ அப்போ மிஷின் லேர்னிங்காக இருக்கட்டும், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸாக இருக்கட்டும், த பேஷியல் நெட்வொர்க்ஸ் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ப்ரிடிக்டிங் த டேட்டாஸ். ஸோ அதை மட்டும் நான் என்ன கான்செப்ட்டுங்கிறத நான் மேபி உங்களுக்கு கன்வே பண்ணிடுறேன். அடுத்தது சார். ஸோ ஒய் ஏ அண்ட் எம்எல் இஸ் நீடட் இன் ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம். The healthcare industry can offer better diagnostic accuracy, personalized treatment, and operational efficiency, ultimately leading to better health outcomes and quality of life for the particular patients. As I said, traditionally இது எல்லாமே holistic approach அப்படிங்கிற ஒரே termல வந்துருச்சு. But these are the things is needed for this kind of medical treatment. So அதனால இங்க நாங்க அந்த ஸ்லைட்ஸை போட்டோம். அடுத்த next. And primary factors handling a complex data, automation system, predictive power, personalization, improved decision making, cost efficiency, and innovation. So these are the parameters needed in AI and healthcare while applying for the healthcare systems. Next, key applications of AI in healthcare systems: diagnostic and imaging, drug discovery and development, predictive analytics, robotic surgery, patient monitoring and management. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இதில் நாங்கள் எங்களோட ஹேக்கத்தானுக்கு எங்களோட பசங்களுக்கு நாங்கள் இன்புட் கொடுக்கும் போது ஒரு சில ப்ராப்ளம்லாம் நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா, ஒரு 1000 டேட்டாஸில் ஹார்ட் டிசீஸ்க்கான டேட்டாஸ், ஹார்ட் ரேட் வந்து 72 இருக்குது, நார்மலாக இருக்குது. ஹார்ட் பம்ப் ரேட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 90% இருக்குது. ஹார்ட் பிளாக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 99% ஆஃப் பிளாக்ஸ் இருக்குது. அந்த ஹார்ட்டில் எத்தனை பிளாக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா 5 பிளாக்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த டேட்டாஸ், சிமிலர் டேட்டாஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு 100 பேஷண்ட்ஸுக்கு எடுத்துருக்கோம். அப்போ இது எல்லாமே காமனாக தானே இருக்குது. அப்போ ஒரே கைண்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் தானே தேவைப்படும், அப்படி தானே? ஒரே கைண்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் தானே தேவைப்படும். ஏன்னா த டேட்டாஸ் ஆர் காமன் ஃபார் 100 பேஷண்ட்ஸ், எதுவுமே மாறலை, ஆல் ஆர் சிமிலர். அப்போ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து காமன் ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருக்குமா அப்படின்னா இல்லை. எதனால அப்படின்னா 100 பேஷண்ட்டுக்கும் 100 டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் டயக்னோசிஸ் எங்களோட மிஷின் சொன்னிச்சு. என்ன சொன்னிச்சு அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என்னோட ஹார்ட்டில் அந்த கர்வ்ல இருந்துச்சு, அந்த பிளாக் இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் பேஷண்ட் இஸ் நீடட் சிஏபிஜி ட்ரீட்மெண்ட், தட் இஸ் நத்திங் பட் ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி ட்ரீட்மெண்ட். அதே அந்த கர்வ்ல இல்லாமல் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் என்னோட ஹார்ட் பிளாக் இருந்துச்சு, 99% பிளாக் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆன்ஜியோ ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் எனஃப் ஃபார் த பர்டிகுலர் பேஷண்ட்ஸ். ஸோ அப்போ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கும் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த பொசிஷன் the treatment is different. So அப்போ
why the artificial intelligence is much helpful for the doctors அப்படிங்கும்போது they are predict which kind of treatment is needed for the particular patient அப்படிங்கறத ஈஸியா எங்களால predict பண்ண முடியும், so பண்ணி சொல்ல முடியும். That's all. So that is a concept of predictive analytics. இதுல நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. நாங்க எதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணோம் எங்களோட ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது அப்படிங்கிற விஷயத்தை மட்டும் நான் சொல்றேன். Diagnostic and imaging நாங்க எடுத்துக்கல. We are concentrate on predictive analytics as well as robotic surgery. So robotic surgery அப்படின்னா மார்னிங் சார்ட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாங்க. மேடமும் சொன்னாங்க சித்தா இஸ் நத்திங் பட் பெர்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ பெர்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கும் போது நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்லேயே ஸ்டோரேஜ் மீடியம் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னேன். நம்ம ஆழ்வார் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஓகே, ஸோ நம்ம ஆழ்வார் வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காரு. அவரோட வீடியோஸ் வந்து யூடியூப்ஸில் இருக்கா அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியாது. ஓகே, ஸோ அப்போ அவர் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம கொஞ்சம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாலே போதும், என்னோட லைஃப் ஸ்டைல் கொஞ்சம் மாறிடும். ஸோ அது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அவர் சொன்ன நிறைய விஷயங்கள் வந்து இல்லை. ஏன் அப்படின்னா that datas are not stored in proper manner. அப்போ ஒரு எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம் நான் ரெடி பண்ணுறேன், நம்மாழ்வார் நான் ரெடி பண்ணுறேன். நம்மாழ்வார் அப்படிங்கிறது என்ன? ஒரு நம்மாழ்வார் இறந்துட்டாரு, அவர்கிட்ட எந்த டேட்டாவும் நான் ரெடி பண்ண முடியாது. அப்போ நம்மாழ்வார் நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அவர் என்னோட ஃப்ரெண்ட் மாதிரி. என்னோட மொபைல் ஆப்பில் நான் எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணிவிடுவேன். நான் ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் பண்ண போகிறேன், சார் இந்த காம்பினேஷனில் நான் சாப்பிட்லாமா சார்? சாப்பிடக்கூடாது. இந்த ரைஸ் நான் எடுத்துக்கலாமா? எடுத்துக்கூடாது. என்னோட வெயிட் 80 kg இருக்குது சார், இதை நான் சஜஸ்ட் பண்ணலாமா? பண்ணக்கூடாது. So everything in my hand, I'm going to create virtual நம்மாழ்வார். Okay, இது எல்லாமே பாசிபிலிட்டியா? with the help of machine learning, with the help of reinforcement technique, it is possible to create expert system and create நம்மாழ்வார். So that is the process of robotic surgery. Robotic surgery அப்படின்னா, as I said, virtual reality is one kind of robotic surgery. So the next one, AI in daily life எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க. AI in medicines அப்படிங்கும்போது deep learning algorithm for ECG analysis, a robotic process for automation, AI platform in medical imaging, wearable devices, AI chatbot, virtual assistant for e-health records. So these are the technology we are going to implement with the help of artificial intelligence and machine learning techniques. So next, so the data science. Data science அப்படிங்கிறது என்னன்னா a combination of machine learning and artificial intelligence is called data science. So my time எனக்கு ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்குது. இந்த டேட்டா சயின்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா டெஃபினெட்லி we need 1 week of time. அதை நம்ம ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைமில் எவ்வளோ சொல்ல முடியுமோ நான் அந்த விஷயங்களை உங்கள்கிட்ட நான் கன்வே பண்ணிட்டு போகணும்னு கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன். உங்களுக்கு அதை கேட்ச் பண்ண முடியலை அப்படின்னா ஐம் வெரி சாரி. ரன்னிங் ஷார்ட் ஆஃப் டைம்ங்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன். ஸோ டேட்டா சயின்ஸ் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங். இந்த டேட்டா சயின்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் என்னென்ன பண்ணுறோம் டேட்டா சயின்ஸில் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வி நீட் ஆஃப் டேட்டா ஃபார் ப்ராசஸிங் எனி கைண்ட் ஆஃப் அனாலிசிஸ். அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, வி ஆர் ஃப்ரேமிங் த ப்ராப்ளம். இன் ரிசர்ச் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? ஃபர்ஸ்ட் வி ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை த ப்ராப்ளம் அண்ட் ஃபைண்ட் த பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் ஃபார் த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட ரிசர்ச்சு. த சேம் கான்செப்ட் இஸ் அப்ளைட் இன் டேட்டா சயின்ஸ் ஆல்சோ. First, we have to frame the problem and collect the raw data needed for your problem. The third one is process the data for analysis. Here, we are going to apply a machine learning as well as artificial intelligence and explore the data. Explore the data அப்படிங்கும்போது the data will be balanced data. அது என்ன சார் balanced data? இப்போ machine learningல நான் ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ண போகிறேன். 100 டேட்டாஸ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா 100 டேட்டா இருக்கும். சக்ஸஸான டேட்டாவா சார்? இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் 100% சக்ஸஸ் சார், அந்த டேட்டாவை மட்டும் நான் எடுத்துக்க மாட்டேன். 50% வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் டேட்டாவை எடுத்துப்பேன், 50% வந்து அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் டேட்டாவை எடுத்துப்பேன். அப்போ தான் என்னோட ரிசல்ட் வந்து மோர் அக்யூரேட்டாக இருக்கும். எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவான டேட்டா எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா மை ரிசல்ட் வில் நாட் பி அ மோர் அக்யூரேட். ஸோ மை டேட்டா மஸ்ட் பி அ பேலன்ஸ்டு டேட்டா. 50% அ பாசிட்டிவ் அண்ட் 50% நெகட்டிவ் டேட்டாவாக எனக்கு இருக்கணும். So the next one is communicate, perform and depth analysis, and the last one is communicate result of this analysis. So these are the steps involved in data science process in healthcare. The next one, data collection in healthcare. என்னென்ன டேட்டாஸ் நாங்கள் வாங்க போகிறோம்? The first one is, as you all know, EHR, patient history, diagnosis, treatment and outcomes, medical imaging, X-rays, MRIs and other imaging modalities, wearable devices. இது additional everybody is wearing a smart watch. ஸோ அதுவும் எங்களுக்கு டேட்டாஸ் இன்புட்ஸாக நாங்கள் எடுத்துக்க போகிறோம்.
data from fitness trackers, glucose monitor and other health monitoring devices, clinical trials. So data from research studies and experiments, administrative data and patient survey. Okay, so these are the data we need for processing the analysis. ஸோ மேடம் வந்து சொன்னாங்க, என்ன சொன்னாங்க, மார்னிங் நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நிறைய இன்புட்ஸ் எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 மினிட்ஸ் நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன். அதில் நிறைய இன்புட்ஸ் வந்து எனக்கு கொடுத்தாங்க. அதில் ஒரு டேட்டாஸ் என்ன அப்படின்னா, சார் பேஷண்ட்டை நாங்கள் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது சார் எங்கள் ஆயுர்வேதாவில். நார்மலாக ஒரு பேஷண்ட் வராங்க அப்படின்னா அந்த பேஷண்ட்டேருந்து நாங்கள் டேட்டாஸ்லாம் வாங்குவோம். உங்களுக்கு என்ன இருக்குது, என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிற ஒரு காமன் டேட்டாஸ்லாம் வாங்குவோம். வாங்கினதுக்கப்புறம் அந்த மிஷின் அவர் எங்கே வேணாலும் போகலாம், ஆல் ஓவர் இந்தியா எங்கே வேணாலும் போகலாம். அந்த ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னா அந்த பேஷண்ட்டுக்கான என்ன ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படுதுங்கிறத சஜஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க சார் எங்களோட பீப்புள் அப்படிங்கிறத ஒரு சொன்னாங்க. இதே தான் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம், எங்களோட டெக்னிக்கல் ஃபீல்டில் ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் அப்படின்னா we are asking 10 different kinds of question. Out of 10 different question we are going to analyze the particular person. ஸோ இதே ப்ராசஸ் தான் நாங்கள் இங்கே இந்த டேட்டா சயின்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ these are the data needed for analyzing the system in healthcare. So next one, data modeling. Finally we are going to create a data model for getting the data, and the data modeling is involves applying various artificial intelligence technique to healthcare data to solve a specific problem such as predicting patient outcomes, classifying diseases, optimizing hospital operations. So this is my final outcome. So next, Bayesian networks. ஸோ பேஷியன் நெட்ஒர்க்ஸில் அவங்களோட ஃபேக்கல்ட்டிகிட்ட ஒரே ஒரு சின்ன கொஸ்டின் நான் கேட்க போகிறேன். எனக்கு ஒரு சஜஷன் மாதிரி நீங்கள் சொல்லணும். என்ன சஜஷன் அப்படின்னா, சார் ஒரு பேஷண்ட் வராங்க, அந்த பேஷண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு புக்கில் படிச்சிருப்பீங்க. என்ன படிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னா, ஃபார் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் டிசீசஸ் திஸ் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் நீடட் அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க. அப்போ அந்த பேஷண்ட் வரும்போது அந்த ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் கொடுக்கும் போது அது சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகல, அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிடுச்சு. ஓகே, ஒரு எக்ஸ்னு ஒரு பேஷண்ட் வராரு, அந்த பேஷண்ட்டுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் கொடுத்துட்றீங்க. ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோன்னே தட் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் அ ஃபெயிலியர் ட்ரீட்மெண்ட். ஓகே, அப்போ உங்களுக்கு தெரியுது அது ஃபெயிலியர் ட்ரீட்மெண்ட்னு தெரிஞ்சிருது. இப்போ ஒய் வராரு, வேற ஒரு பர்சன் வராரு, அதே ரெக்கார்டோட வராங்க. வரும்போது நீங்கள் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பீங்களா, வேற என்ன கொடுப்பீங்க? உங்களோட ஐடியா என்ன? நீங்கள் உங்களோட புக்கில் அதான் படிச்சிருக்கீங்க, இந்த கைண்ட் ஆஃப் டிசீசஸ்க்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் தான் கொடுக்கணும்னு நீங்கள் உங்களை புக்கில் படிச்சிருக்கீங்க. ஓகே, அப்போ அதே ரெக்கார்டோட ஒரு பேஷண்ட் வராங்க, வரும்போது நீங்கள் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் பண்ணிடுறீங்க. எல்லா புக்லேயும் அதே தான் இருக்குது, அதே ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் கொடுத்துட்றீங்க. பட் த ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் நாட் சூட்டபிள் ஒன் ஃபார் த பர்டிகுலர் பேஷண்ட். ஓகே, ஸோ அப்போ எக்ஸ் முடிச்சிட்டாரு, ஒய் வராங்க. ஒய் வரும்போது அதே சிமிலர் டேட்டாஸ் இருக்குது. அந்த டேட்டாஸ்க்கு நீங்கள் எக்ஸிஸ்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பீங்களா, வேறு என்ன பண்ணுவீங்க? உங்களோட சஜஷன் என்ன சார் பண்ணுவீங்க? ஒன்பது பேஷண்ட், சரி ஒய் கொடுத்துட்டீங்க, ஒய்க்கும் ஃபெயிலியராக ஆயிடுச்சு. அப்போ திருப்பி இசட் வராரு. இசட் வரும்போது திருப்பி அதே ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோமா, வேறு ஏதாவது நம்ம பண்ணுவோமா? ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நான் எதுக்கு இதை கேட்குறேன், சாரி டு ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ், அது மேனஸாக இருக்குமாங்கிறது எனக்கு தெரியல. எங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது இதுமாரி இன்புட்ஸ் நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறதுனால தான் நான் அதை கேட்டேன். இந்த பேஷியன் நெட்வொர்க்ஸ் அப்படிங்கிறது இஸ் நத்திங் பட் அ ப்ரிடிக்டிங் டூல். ப்ராபபிலிட்டி நாங்கள் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த பேஷியன் நெட்வொர்க்ஸில் என்ன அப்படின்னா, there are two types of probability. One is a conditional probability and joint probability. இப்போ conditional probability அப்படின்னா, கோவிட் இருந்துச்சுன்னா ஃபீவர் இருக்கும், கோல்டு இருக்கும். இது இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் அ சிம்டம் ஃபார் கோவிட். ஓகே, ஒருத்தருக்கு கோவிட் இருக்குது ஆனால் இது மாதிரி சிம்டமே இல்லை. ஓகே, அதுவும் நம்ம வந்து கோவிட் டெஸ்ட் எனக்கு பாசிட்டிவாக வந்துடும். அப்போ அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ரெக்கார்ட். ஓகே, ஸோ அப்போ எனக்கு அடிஷ்னல் டேட்டாஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா மை ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அப்போ இருக்கிற டேட்டாவை இருக்கிறதோட அடிஷ்னலாக எனக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு டேட்டா வந்துச்சுன்னா தட் மே பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் ஃபியூச்சர் அனாலிசிஸ் ஃபார் த பேஷண்ட்ஸ். இதுதான் பேஷியன் நெட்வொர்க்ஸ். ஸோ பேஷியன் நெட்வொர்க்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிளாக டெக்னிக்கல் டேர்ம்லாம் இல்லாமல் ஒரு டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷனாக உங்களுக்கு சொல்லிட்டு போயிடுறேன் நான். சார் அடுத்தது நெக்ஸ்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா. P A of given B is equal to P of B given A, P of probability of A divided by probability of B. மேடம்கிட்ட கேட்டேன், மேடம் 5 இயர்ஸில் மேக்ஸ் படிப்பாங்களா ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு கேட்டேன். கண்டிப்பாக படிக்க மாட்டாங்க சார், அவங்க 12th படிச்சுட்டு வந்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க.
இதில் நான் வந்து என்னென்னா இந்த தியரம் எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறத நான் ஒரு டிரைவ் பண்ணலான்னு இருந்தேன். அதனால் அந்த ஐடியாவை நான் ட்ரா பண்ணிட்டேன். இதை நோட் பண்ணிக்கங்க. இது என்ன அப்படின்னா ஃபார் ப்ரிடிக்டிங் த ஃபியூச்சர் டேட்டா, அதுக்கு தான் நம்ம பேஷியன் நெட்வொர்க்ஸ் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுறோம். நீங்கள் ஃபைனல் இயரில் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணும் போது திஸ் தியரம் இஸ் மோர் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் ப்ரிடிக்டிங் த டேட்டாஸ். ஓகே, அதுக்காக தான் இந்த டேர்மை நீங்கள் கேள்விப்பட்டீங்க, பேஷியன் நெட்வொர்க்ஸ் அப்படிங்கிறத. ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் சார் ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது. ஒரு ஃபேமிலி பிக்னிக் போகிறாங்க. அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா 15% ஆஃப் சான்ஸ் வெளியில் போனீங்கன்னா ரெயின் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸிஸ்டிங், இது வந்து கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி. நீங்கள் வெளியில் போனீங்க அப்படின்னா 15% மழை வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராபபிலிட்டி, இது கண்டிஷனல். ஓகே, இப்போ நீங்கள் என்ன வெளியில் போவீங்களா போக மாட்டீங்களான்னு உங்கள்கிட்ட டிசிஷன் கேட்டால் 15% தானே பர்சன்டேஜ் சான்சஸ் இருக்குது. அப்போ டெஃபினட்டாக நான் வெளியில் போவேன் சார் நெக்ஸ்ட்டு அப்படிங்கிறது உங்களோட மைண்டில் இருக்கும். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து ப்ரீ டேட்டா. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஐ எம் கோயிங் டு அப்ளை திஸ் டேட்டா இன் த பேஷியன் நெட்வொர்க்ஸ். அப்போ பேஷியன் நெட்வொர்க்ஸுக்கு என்ன தேவைப்படும் அப்படின்னா அதோட ஜாயின்ட் ப்ராபபிலிட்டி, வேறு என்னென்னலாம் டேட்டாஸ் இருக்கோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு அனாலிசிஸ் நான் பண்ண போகிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ரயில்வே ரிசர்வேஷன் சிஸ்டமில் நான் இப்போ 67% ஆஃப் சான்ஸ் இருக்குது. உங்கள் டிக்கெட் புக் பண்ணிங்கன்னா 67% உங்களுக்கு சான்சஸ் ஆஃப் கெட்டிங் த டிக்கெட் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் டிக்கெட் புக் பண்ணிடுவீங்க. இதுவே ஒரு 10% ஆஃப் சான்ஸ் தான் இருக்குது நான் டிக்கெட் புக் பண்ணால் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பண்ண மாட்டீங்க. அப்போ பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரெடிக்டிவ் அனாலிசிஸ் யூ கேன் சூஸ் த டெசிஷன். இஸ் கிளியர் ஆர் நாட்? த சேம் கான்செப்ட் இஸ் அப்ளைட் இன் மெடிக்கல் ஃபீல்ட். ஓகே, அப்போ ஒரு பேஷண்ட் வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்குறாங்க, சார் நீங்கள் நான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் எனக்கு க்யூர் ஆகிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி எவ்வளோ சார் அப்படின்னு கேட்டால் 90% இருக்குது சாருங்கிறத நீங்களோட அக்யூரேசியாக சொல்லலாம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் பேஷியன் நெட்வொர்க்ஸ். அதை தான் நான் உங்கள்கிட்ட ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன். சார் இதை சொன்னீங்கன்னா உங்களோட ரிசல்ட் வந்து 100% இருக்குமா அப்படின்னா 100% ப்ராபபிலிட்டியில் கிடையாது, 99.9%ங்கிறத நம்ம சொல்லலாம். எப்படி சார் அப்படின்னா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ப்ரெசன்ட் as well as past data we are going to analyze all the patient records and predict the results. That's all. ஓகே, இப்போ அடிஷ்னலாக எனக்கு என்ன டேட்டா கிடைக்குது அப்படின்னா சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட், க்ளவுடாக இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி 25%. வெளியில் மழை பெய்யும் போது க்ளவுடிங் ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்க மார்னிங்கில் 80% ஆஃப் சான்சஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் எனக்கு அடிஷ்னல் டேட்டா. ஸோ அப்போ பி ஆஃப் ஏங்கிறது 15%, பி ஆஃப் பி அப்படிங்கிறது 25%, பி ஆஃப் பி கிவன் ஏ அப்படிங்கிறது எனக்கு 80% நான் எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ இதெல்லாம் நான் இந்த 25%, 80% அப்படிங்கிறது ஜாயின்ட் ப்ராபபிலிட்டி. இன் இன்ஜினியரிங் டேர்ம் த ஜாயின்ட் ப்ராபபிலிட்டி இஸ் கால்ட் இண்டிபெண்டன்ட் ஈவெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சம்மந்தமே இல்லை, பட் அடிஷ்னலாக சேர்த்துக்கிட்டு ப்ராசஸ் பண்ணும்போது we can get the better results அப்படிங்கிறதுனால அதை இண்டிபெண்டன்ட் ஈவெண்ட்டை ஜாயின்ட் ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு கிடச்சிருச்சு. இதை நான் பேஷியன் நெட்வொர்க்ஸில் ப்ராசஸ் பண்ணுறேன். ப்ராசஸ் பண்ணும் போது எனக்கு என்ன ப்ராசஸ் கிடைக்குது அப்படின்னா வெளியில் போனீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு 0.48% மழை வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் வருதுங்கிறத கிடைக்குது. ஸோ அடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன், எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார், ஸ்டார்டிங்கில் 15% மட்டும்தான் இருந்துச்சு. நான் இப்போ வெளியில் போயிடலாம் அப்படிங்கிற மைண்ட் எனக்கு இருந்துச்சு. ஆஃப்டர் அனலைசிங் த எக்ஸ்ட்ரா டேட்டா, ஜாயின்ட் ப்ராபபிலிட்டி டேட்டா, we can get some kind of result. அப்போ அந்த ரிசல்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு 48% ஆஃப் சான்சஸ் ஆஃப் ரெய்னிங் அவுட் சைட் அப்படிங்கிற டேட்டா எனக்கு கிடைக்குது. அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், என்னோட பிளானை ட்ரா பண்ணிவிடுவேன். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே பாசிபிலிட்டிஸா சார் அப்படின்னா இட் இஸ் பாசிபிள் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் பேஷியன் தியரம். இந்த பேஷியன் தியரம் அப்படிங்கிறது உங்களோட 11th ஸ்டாண்டர்டில் படிப்பீங்க. எங்கள் ஃபீல்டில் பேஷியன் நெட்வொர்க்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் இருக்குது. இந்த கான்செப்டை தான் வந்து எல்லா அல்கோரிதமும் எய்தர் supervised, unsupervised, reinforcement learning, in any kind of algorithm, they are going to apply this Bayesian networks for predicting the future. ஓகே, அப்போ சிங்கிள் டேட்டா கூட எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்கள்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு நான் கேட்டேன் இல்லையா, என்ன ட்ரீட்மெண்ட் சார் சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு. அப்போ ஒரே பேஷண்ட் வராங்க, இப்போ ஒய்ங்கிற பேஷண்ட் வரார். அந்த ஒய்ங்கிற பேஷண்ட்டை நாங்கள் சில விஷயங்கள் கேட்க போகிறோம். என்ன கேட்க போகிறோம் அப்படின்னா, சார் நீங்கள் உங்களோட ஏஜ் என்ன, ஏஜ் ஃபேக்டர் என்ன, நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு எந்திரிப்பீங்க, இதுமாரி தேவையில்லாமல் சில்லியான டேட்டாஸ், அதெல்லாம் ஜாயின்ட் ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த டேட்டாஸ்லாம் வாங்கி அதுக்கான அனாலிசிஸ் பண்ண போகிறோம். அப்போ பண்ணும்போது we are getting exact diagnosis for the particular patient. அப்போ சேம் செட் ஆஃப் டேட்டாஸ் இல்லாமல் adding some extra data will get some exact accurate result. So this is the concept of Bayesian networks in machine learning. I hope you understand the concept of Bayesian networks. Okay, so the next one. ஸோ இதில் மெடிக்கல் டயக்னோசிஸ் சிஸ்டம் சார், இது
இதில் வந்து we are applying statistical and probabilistic learning அப்படிங்கிறது தான் Bayesian networks இந்த ஸ்லைட்ஸ் சொல்லியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம். எங்களோட ஹேக்கத்தானில் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் எங்கள் காலேஜில் பயோடெக் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது, இப்போ ஃபார்மசூட்டிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது. அவங்களோட நாங்கள் கொலாபரேட் பண்ணி ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ஹேக்கத்தானுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். அது என்ன டைட்டில் அப்படின்னா இந்த டைட்டில் தான். இந்த டைட்டிலில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, create a virtual herbal garden that provides an interactive, educational and immersive experiences to user, showcasing the diverse range of medical plants used in Ayush. Okay, so we are going to create, as I said, virtual is nothing but it's look like a original. Okay, we are going to create a virtual garden. So in the virtual garden idea edunala vanduchu appadina, sir next slide. So most of the people are not able to access the physical garden. So the physical garden that are not accessible to everyone. So this is the problem we identified. So அப்போ எல்லாருக்குமே ஈஸியாக, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் a virtual herbal garden will bridge this gap by offering a digital platform where the user can explore, learn and understand the significance of various medical plants from the comfort of their own place, homes அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல போகிறோம். அடுத்த டாஸ்க், the participants are asked with developing a virtual herbal garden that is engaging, informative and user friendly. So what are the techniques we are going to implement in virtual garden is interactive 3D models, realistic 3D models of medical plants that user can rotate, zoom, explore from different angles, detailed information, comprehensive details about each plant including a botanical name, a common name, habitat and medical uses and methods of cultivation. As I said, ஒரு சின்ன வார்த்தை எங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல. இப்போ நம்ம பெர்ஃபார்மேட்டிவ் ஏதோ ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் இல்லையாப்பா, சென்ட் ஜாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இதெல்லாம் நீங்கள் தான் எங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்கணும். நாங்கள் மிஷின்ஸ் ரெடி பண்ணிவிடுவோம். மேடம்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கும் போது சாரும் சொன்னாங்க, சங்கராமன்னு சொன்னாங்க, சார் சொன்னார், சார் ஃபைனல் இயரில் ஏதாவது பசங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணுன்னா நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறோம் சார், எங்களுக்கு வந்து இந்த டேர்ம் எல்லாம் எங்களுக்கு ஃபெமிலியர் கிடையாது. நாங்கள் ஒரு வேர்ச்சுவல் டூர் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா எங்களுக்கு அந்த டேர்ம் தேவை, அந்த டேர்ம் என்ன பண்ணணுங்கிற டீட்டெயில் எங்களுக்கு தேவை. நாங்கள் வந்து ஒரு வெர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி க்ரியேட் பண்ணிவிடுவோம். அந்த வெர்ச்சுவல் ரியாலிட்டிக்கான டேட்டாஸ் நீங்கள் தான் கொடுக்கணும். அந்த டேட்டாக்கு அசிஸ்ட் பண்ணுறது நீங்கள் அசிஸ்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு வெர்ச்சுவல் கார்டன் நம்ம ஈஸியாக ரெடி பண்ணிட முடியும். அதுக்கான கம்ப்ளீட் டேட்டாஸ் வந்து உங்கள்கிட்ட தான் இருக்கும், எங்கள்கிட்ட இல்லை. நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம், we are going to analyze all the data. So இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கைடட் வெர்ச்சுவல் டூர் ஹைலைட்டிங் ஸ்பெசிஃபிக் தீம்ஸ் such as plants for digestive health, immunity, skin care, etc. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மாழ்வார் அப்படின்னு சொன்னேன், அதில் ஒரு சப்செட்டாக நம்மாழ்வார் நம்ம கொடுக்க போகிறோம். இப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, இதுக்கு எந்த ட்ரீட்மெண்ட் நான் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம்கிட்ட நான் கேட்கும் போது தட் எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம் வில் சஜஸ்ட் சம் கைண்ட் ஆஃப் லீஃப். அந்த லீஃப் என்னோட பக்கத்துலேயே இருந்திருக்கும், இது வரைக்கும் எனக்கு தெரியவே தெரியாது. ஓகே, அப்போ நீங்கள் அந்த இன்புட்டை என்கிட்ட கரெக்டாக கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு வெர்ச்சுவல் சிஸ்டமை நாங்கள் ரெடி பண்ணிட முடியும். நாங்கள் அந்த இப்போ ஆயுஷில் எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் ப்ராஜெக்டை தான் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க. எதனால இன்டர் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னா we are not aware of this biological term. டெஃபினட்டாக அதில் சிங்கிள் வார்த்தை கூட எங்களுக்கு பயாலஜிக்கல் டேர்ம் தெரியாது. ஆனால் இந்த இன்புட்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா with the help of you definitely we can create a superb virtual herbal system. இதுதான் நாங்கள் வந்து ஹேக்கத்தானுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அந்த ப்ராஜெக்ட்டை. இது சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஃபார்மசூட்டிக்கல் பயோடெக் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து நாங்கள் இன்புட்ஸ் வாங்கலான்னு இருக்கோம். அடுத்த யூசர் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் மேலே. The future allows the user to bookmark favorite plants, take notes and share information on social media. Okay, next. So the expected outcome of this project, the expected outcome is a comprehensive virtual herbal garden that serves as a valuable educational tool for any kind of students and participant enthusiastic for Ayush sector. This platform should make a knowledge of medical plants accessible to wider audience, promoting awareness and understanding of traditional herbal practices. The final one, it should visually appealing, informative and interactive, providing user with immersive experiences that combines technology with traditional knowledge. Okay, so this is my final proposal for this Ayush projects. ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் இந்த பேஷியன் நெட்ஒர்க்ஸுங்கிறது ஒரு டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் ஒரு ஆர்டிக்கிள் படித்தேன். என்ன ஆர்டிக்கிள் படித்தேன் அப்படின்னா 10/9/10/24 சென்னையில் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வரைக்கும் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் அப்படிங்கிறது 60% அக்யூரேசியில் தான் நடந்திருக்கு. இப்போ மேக்ஸிமம் ஒரு கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவரோட சர்வைல் ஆஃப் லைஃப் வந்து 5 years to 10 years இருக்கும் அப்படிங்கிறத ப்ரிடிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க.
ஸோ அக்யூரேசி நான் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா அவங்களோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ 80% அக்யூரேசியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து மோர் தென் 15 இயர்ஸாக இருக்கும். இப்போ 10லேருந்து நான் அவங்களோட லைஃப் ஸ்பேனை ஒரு 5 இயர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் சிம்பிள் அல்காரிதம். தட் இஸ் நத்திங் பட் பேஷியன் நெட்வொர்க்ஸ். இதை நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். தட் திங் இஸ் ஆல்ரெடி இம்ப்ளிமெண்டட் இன் தமிழ்நாடு. ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ரூஃப் ஃபார் தட். ஓகே, ஸோ 80% அக்யூரேசியில் கிட்னி டிரான்ஸ்பர். இதை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இப்போ நிறையா டேட்டா பேசஸ் இருக்குது. அந்த டேட்டா பேசஸில் பேஷண்ட்டை மேட்ச் பண்ணுறாங்க. அவங்களோட ஃபேக்டர் சிமிலர் இன்புட்ஸை மேட்ச் பண்ணி, இந்த மேட்ச் வந்து 80% அக்யூரேசியாக இருந்துச்சுன்னா we can get the kidney from the particular donor. Okay, so that is already implemented. So these are the things I have to deliver. முடிஞ்ச அளவுக்கு டெலிவரி பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட், தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் பேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ யுவர் தாட்ஸ் will become your words will become your action will become your character will become your values will become your destiny. எண்ணம் போல் வாழ்க்கை, நல்லதே நினைப்போம், நல்லதே நடக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச். As I said earlier, AI and machine learning is for assisting the doctors. Definitely, the machine is not a replacement for human beings. Ultimately, humans are more superior than machines. நம்ம machines 100%. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் டெஸ்லா அப்படிங்கிற ஒரு கார் வந்துருக்கு இல்லையா, அந்த கார் வந்து நான் அந்த காரில் உட்காந்துக்கலாம், எனக்கு டிரைவிங்கே பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது, நான் ட்ராவல் பண்ணலாம். 100% சக்ஸஸ் ரேட் அது. இப்போ ரீசெண்டாக ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு. என்ன ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னா, ரோட்டில் போயிட்டே இருக்க காரு, அந்த கார் வந்து அப்படியே ஹைவேல நின்றுச்சு. என்ன நின்றுச்சு அப்படின்னா, அந்த லாங் டிஸ்டன்ஸில் மூன் இருக்குது, அந்த மூன் வந்து ஆரஞ்சு கலரு, அதை வந்து ஒரு வெயிட்டிங் ஸ்டேட்டாக எடுத்துக்கிட்டு என்னோட கார் வந்து ஹைவேஸில் அப்படியே நின்றுச்சு, டெஸ்லா கார். ஸோ இதில் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, அன்ஐடென்டிஃபைட் பக் வந்து மிஷின் லேர்னிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ 100% வந்து நான் அக்யூரேசி என்றைக்குமே நான் ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது. அப்போ அந்த டாக்டர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அது கிடைக்கிற ரிசல்ட்டை எடுத்து அவங்களுக்கு நிறையா படிச்சிருப்பாங்க, தே ஹாவ் தர் ஓன் நாலேஜ். அப்போ என்ன கைண்ட் ஆஃப் செட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் பிளானை தான் மிஷின் லேர்னிங் கொடுக்குமே தவிர எக்ஸாக்ட் பிளான் கொடுக்காது. மிஷின் லேர்னிங் வந்து ஒரு சஜஷன் சொல்லணும், இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லணும். ஸோ அப்போ அந்த டாக்டர்ஸ் தான் வந்து ஃபைனல் டிசிஷன் மேக்கர். அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஓகே திஸ் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் திஸ் பேஷண்ட். அவங்களோட ஓன் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்சஸில் த டெசிஷன் இஸ் மேட் பை த பர்டிகுலர் டாக்டர்ஸ், நாட் பை த மிஷின்ஸ். Machine is nothing but decision maker. It is the assisting tool. That's all. Okay.